আসসালামু আলাইকুম স্মার্ট ব্রেন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। তো এখনো যারা স্মার্ট ব্রেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল। অষ্টম শ্রেণীর ইংরাজি বইয়ের 148 পেজের সমাধান। তো 148 পেজে 9.4.2 look at the following illustration. Now write 3 text based on the illustration. In each text write 8 থেকে 10 sentence. Write a story about the picture. So এই পিকচার দেখে একটি স্টোরি বা অ্যান্সার করতে হবে। তো চলুন আমরা সেটি খুব সুন্দর করে করেছি। তো এখানে অ্যান্সার ন্যারেটিভ টেক্সট, এক নম্বরে রয়েছে ন্যারেটিভ টেক্সট। Unlike the other day, we had a vibrant, eventful day in the school premises. The events unfolded with a regular class by our beloved Munir sir. He taught us today how to navigate a map. During the class, we were told to gather around a table, where he explained the map passionately and skillfully. We were completely invested to the lesson throughout the class. As the day progressed, we attended a captivating dance performance at the auditorium. The girl dancer and her mates, a girl with sitar, the two boys with harmonium and tabla in entranced us with their performance. It seemed the music and the melody were echoing across the auditorium. After the break, we indulged ourselves in drawing and painting. We enveloped our imagination on the white canvas, creating pictures and green landscape on it. The day was well spent indeed. আখ্যানধর্মী লেখা। অন্যদিনের বিপরীতে আজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমরা একটি প্রাণবন্ত ঘটনাবহুল দিন কাটাই। ঘটনাগুলোর সূচনা আমাদের প্রিয় মুনির স্যারের পাঠদানের মধ্য দিয়েই হয়। তিনি আজকে আমাদের শেখান কিভাবে একটি মানচিত্র ব্যবহার করতে হয়। পাঠ চলাকালীন আমাদের একটি টেবিলের চারপাশে জড়ো হতে বলা হয়। সেখানে তিনি দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে মানচিত্র ব্যাখ্যা করেন। বেলা বাড়লে আমরা মিলনায়তনে একটি চিত্রাকর্ষক নৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিই। মেয়ে নৃত্যকার ও তার সহযোগীরা সীতার হাতে, অন্য এক মেয়ে হারমোনিয়াম ও তবলা বাজানো, দুই বালক তাদের প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমাদের মুগ্ধ করে। মনে হলো সঙ্গীত ও সুর মিলনায়তনে জুড়ে অনুরত হচ্ছিল। বিরতির পর আমরা নিজেদের চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত করি। শুভ্র ক্যানভাসে আমরা আমাদের কল্পনাকে জীবন্ত করে তুলি। এতে চিত্রপম ও সবুজ ভূদৃশ্য তৈরির মাধ্যমে দিনটি বেশ ভালোভাবে অতিবাহিত হয়।
2 নম্বরে ডেসক্রিপটিভ টেক্সট। My best friend's name is Tasmia. She and I have a lot in common. She has honey colored skin, deep brown eyes, and chocolate colored hair. She loves to eat mangoes and likes walking in the park near her house. Her favorite color is pink. She is kind-hearted, sweet and generous, but she is also very truthful. Sometimes her honesty can end up hurting others. However, she always knows how to soothe me when I am nervous or upset. She is the best friend a girl could ever hope to have. বর্ণনামূলক লেখা। আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধুর নাম তাসমিয়া। তার এবং আমার মধ্যে অনেক মিল আছে। তার রয়েছে মধুর রঙের ত্বক, গাঢ় বাদামি চোখ এবং চকোলেট রঙের চুল। সে আম খেতে ভালোবাসে এবং তাদের বাড়ির পাশের পার্কে হাঁটতে পছন্দ করে। তার প্রিয় রং গোলাপি। সে খুব দয়ালু, মিষ্টি এবং উদার মনের মানুষ, কিন্তু সে খুব সত্যবাদীও। কখনো কখনো তার সত্যতা অন্যদের আঘাত করতে পারে। যাই হোক, আমি যখন চিন্তিত থাকি বা আমার মন খারাপ থাকে তখন সে আমাকে কিভাবে শান্ত করতে হবে সেটা ঠিক জানে। একটি মেয়ের জন্য সেরা বন্ধু যেমন হতে পারে আমার জীবনে তার মর্যাদা সেটাই। তারপরে লাস্ট রয়েছে expository text. In terms of spending time following our parents, we probably spend most of the time with our friends. As a result, often the kind of company we keep can make us better or worse. Good friends can teach us the value of life, money and health, among other things. They can be our conscience when we do not seem to have on. However, bad friends can ruin us. Our reputation, our health, even our wealth could be affected negatively by only one bad friend. Since our formative years are defined by the kind of friends we spend time with, it might be a wise decision to choose our company wisely. After all, friendship often makes people want to be better human beings. ব্যাখ্যামূলক লেখা। সময় কাটানোর প্রসঙ্গে আমাদের বাবা মায়ের পরে আমরা সম্ভবত আমাদের বন্ধুদের সাথে সবচেয়ে বেশি সময় কাটাই। ফলস্বরূপ প্রায়ই আমরা যে ধরনের সঙ্গের সংস্পর্শে থাকি তা আমাদের আরও ভালো বা খারাপ করতে পারে। ভালো বন্ধুরা আমাদের জীবন, অর্থ এবং স্বাস্থ্য ছাড়াও জীবনের অন্যান্য জিনিসের মূল্য শেখাতে পারে। তারা আমাদের বিবেক হতে পারে যখন আমাদের নিজেদের বিবেক কাজ করে না। একইভাবে খারাপ বন্ধুরা আমাদের ধ্বংস করতে পারে। আমাদের খ্যাতি, আমাদের স্বাস্থ্য, এমনকি আমাদের সম্পদ শুধু একজন খারাপ বন্ধু দ্বারা নেতিবাচক প্রভাবিত হতে পারে। যেহেতু আমাদের জীবনে সংগঠনমূলক সময়ে আমরা যে ধরনের বন্ধুদের সাথে সময় কাটাই তা সংজ্ঞায়িত করা হয় আমাদের জীবনের সঙ্গীদের বিজ্ঞতার সাথে। বেছে নেওয়া একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হতে পারে। তো এই ছিল 148 পেজের সমাধান। তো শিক্ষার্থীরা একটি ভিডিও বানাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ড এবং তোমরা যাতে ফুল মার্কস পাও সেদিকে খেয়াল রাখা
এবং থ্যাঙ্কস।